স্বামীজির শ্রীচরণ কমলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের চরণে আমাদের সভক্তিক সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজ 5ই সেপ্টেম্বর 2021 শিক্ষক দিবস। আমাদের পাঠ্যচক্রের এই বিশেষ দিনগুলিকে আমরা একটু স্মরণ মনন আলোচনা, এই দিনের তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা, ছোটদের শোনানো, এগুলো আমরা করে থাকি। তো আজকে আমরা খুব খুশি, খুব আনন্দিত। দশগ্রাম সতীশচন্দ্র সর্বার্থ সাধক শিক্ষা সদনের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রী যুগল প্রধান বলবেন। তার আগে আমরা এখন শুরু করব বৈদিক মন্ত্র দিয়ে। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः यशेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनानम् उपासते। समानो मन्त्रः समिति समानी समानं मनः सहचित्वमेषाम्। समानं मन्त्रमपि मन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। समाने वाक्पूर्ति समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वस्तुतः सति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। অমিতেশ, আজ সন্ধ্যায় পাঠচক্রে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ওপরে আজকের দিনটির তাৎপর্য আলোচনা করেছিল। অমিতেশের কাছ থেকে এখন আমরা সেটাই আবার শুনবো। आज 5 सितंबर है। आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्म सन 1888 को थिरुथन्नी नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र के ऊपर पढ़ाई की और वे असिस्टेंट प्रोफेसर और बाद में प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी बने मद्रास यूनिवर्सिटी में। वे जनप्रिय और कुशल अध्यापक थे। उन्होंने न केवल मद्रास में बल्कि अन्य कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया था, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर भी कई काम किया था। उन्होंने वे वेदांत को बहुत मानते थे। उन्होंने यह कहा था, वेदांत हमें
मानवीय गरिमा का सम्मान करने और मनुष्य को मनुष्य के रूप में मान्यता देने की मांग करता है। वे अपने छात्रों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। जब वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने तब उनके कुछ छात्रों और बंधुओं ने उनसे उनके जन्मदिन को 5 सितंबर में मनाने का आग्रह किया। तब उन्होंने कि मेरे जन्मदिन को मनाने के बजाय यह मेरे लिए गौरव की बात होगी कि 5 सितंबर मना। तब से भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस में हम अपने शिक्षक के महत्व को जान सकते हैं। शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक सभी को अमूल्य ज्ञान देते हैं। वे हमें बढ़ने में सहायता करते हैं। शिक्षकों का महत्व हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। जैसे एक मटके को बनाने में उसे अच्छे से बनाना होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक हमारे जीवन में अच्छा ही लाते हैं। नमस्कार। তো সেই মেশে সেই পাঠ আলোচনায় মধ্যমণি হিসেবে দেখেছিলাম যুগল প্রধান মহাশয়কে। তো আমার থেকে বয়সের দিক থেকে একটু জুনিয়র হলে পরেও আমার থেকে অনেক অনেক সিনিয়র। তো আমাদের পাঠচক্রের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং সবার পক্ষ থেকে আমার এই পাঠচক্রে প্রথম শিক্ষক যুগল প্রধান মহাশয়কে অনেক অনেক অন্তরের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি খুব আজকের দিনে খুশি যে আজকের দিনে যুগলের কাছ থেকে শুনবো। তো সেটাই ঠাকুরের কৃপায় রূপ নিতে চলেছে। তো আজকের আলোচনা আর ঠাকুর মা স্বামীজির ভাবনায় শিক্ষা। মেসেজে তো আমি লিখেইছিলাম যুগল সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে। তো আমরা খুব আনন্দিত যে আজকে এইরকম একজন শিক্ষকের কাছ থেকে ঠাকুর মা স্বামীজির ভাবনায় শিক্ষা সম্পর্কে শুনবো। যুগল। ओम नमः श्री ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमो। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूराय सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनी तापहारिणे। ঠাকুর মা স্বামীজিকে প্রণাম জানাই। অনিল দাকে আমার প্রণাম জানাই। যারা উপস্থিত আছেন একদম ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে সেই পরম পূজনীয় মাতৃমণ্ডলী এবং পরম শ্রদ্ধেয় অভিভাবকগণ, পিতৃদেবগণ এবং অতি আদরে দেব শিশুর মতো সেই শিশুরা যারা ঠাকুর মা স্বামীজির প্রতি অল্প বয়সেই অনুরক্ত হয়েছে, তাদের কথা শুনছে, তাদের গান গাইছে, তাদের কথা বলছে, তাদেরকে আমার অন্তরের অনেক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাই। অনিলদা, আমার কথা কি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? আমার কথাটা কি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক ঠিক। তো আজকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন, শিক্ষক দিবস। মানে আমাদের ভারতীয়দের জীবনে সত্যি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে ফোন, মেসেজ, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ। তারপরে আমরা যেখানে আমাদের মূলত আমরা ঠাকুরমা স্বামীজির আদর্শ নিয়ে যে এলাকাটাতে কাজ করি, আজকে ছিল এই অনেক দিন পর আমরা এতদিন ভার্চুয়ালি মিট করতাম এইভাবে, যেমন আপনাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। এখানে একটুখানি করোনার প্রকোপ কমার জন্য আমরা 4টে স্টাডি সার্কেলের ভাইরা একটা জায়গাতে আজকে ফিজিক্যালি মিট করলাম। আমরা প্রায় 55 জন যুবকরা ছিলাম একটা জায়গাতে। সেখানে ঠাকুর মা স্বামীজির কথা আলোচনা হয়েছে দুপুর পর্যন্ত। তারপর ফিরে এসে আরেকটি ভার্চুয়াল মিট ছিল, সেটাতে প্রায় 100 জন ছিলেন এখানে।
এই শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে সেটা শেষ করতেই আমি যেখানে থাকি আমার ছাত্রাবাসে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আছে, প্রায় 60-70 জন। তারা দেখি শিক্ষক দিবস উদযাপন করেছে এবং তাদের একটুখানি টাইমিংসের গন্ডগোল হয়েছে, তারা টাইমের প্রোগ্রামটা শেষ করতে পারেনি। আমি মাঝখানে বললাম যে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে 9:30টায়, তো ওদের আরেকটুখানি বাকি আছে, তো আমি চলে এলাম। এইরকমই আর কি সারাদিন সুযোগ হয়েছে এইভাবে ঠাকুরমা স্বামীজির কথা শোনার, পরস্পর আলাপ আলোচনা করার। তো এখন আপনাদের সকলের সঙ্গে কথা বলতে পেরে বা সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে খুবই ভালো লাগছে। আমি খুব বেশি আলোকিত করতে পারবো বলে মনে হয় না, কারণ মহারাজরা যেভাবে বলেন তাদের জীবন তো এই ভাবনায় একদম সমৃদ্ধ পুরোপুরি থাকে। আর আমরা সব রকম নিয়ে আছি, একটি স্কুল পরিচালনা, তার সঙ্গে নানা রকম কাজ থাকে। তো তাহলেও যেটুকু সময় পাওয়া যায় সেটুকু চেষ্টা করি ঠাকুর মা স্বামীজির আদর্শের মধ্যে থাকার। অনিলদা বললেন, তো আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমরা হাওড়ার সাঁতরাগাছির রামরাজাতলা বলে একটি জায়গা আছে, আমরা জানি অনেকে, সেখানে আমরা ছাত্রাবাসে থাকতাম, মেসে থাকতাম। আর আমরা তখনই নিয়মিত সপ্তাহে একদিন করে সাপ্তাহিক পাঠচক্র করতাম। তারপর মাঝে মাঝে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। তো সেই ছাত্রাবস্থাতেই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো করার সুযোগ হয়েছে। আর তার আগে অবশ্য আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একদম স্বামীজির বলে যাওয়া সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির বেলুড় মঠে, যেটি সেখানে পড়াশোনা করার। তো তারপর আমি রামরাজাতলাতে এসেছিলাম সাঁতরাগাছিতে, তখনই অনিলদার সঙ্গে আলাপ। যাই হোক, আজকের এই সুন্দর একটা দিন, যেদিন একজন বিশিষ্ট দেশনায়ক, রাষ্ট্রনেতা, দার্শনিক, শিক্ষক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন, যিনি যখন তার রাষ্ট্রপতি হলেন তখন তাকে বলা হল তার জন্মদিন পালন করার জন্য ছাত্ররা প্রস্তাব দিলেন। তখন বললেন যে যদি তোমরা চাও আমার জন্মদিন পালন করতে, তবে তোমরা সব শিক্ষকদের জন্য পালন করো। তো সেই থেকেই 1963 থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে এবং আমাদের পক্ষে একটি গর্বের বিষয়। আমি যে স্কুলে এখন প্রধান শিক্ষকতা করি, তো সেখানে যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রথম, তিনি 1964 প্রথম বছরটা নয়, দ্বিতীয় বছরই তিনি ওই রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের হাত থেকেই তিনি ওই পুরস্কার পান। মানে একটা প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল, সেখানেই তিনি নির্বাচিত হন। তো তার কারণ এটাই যে তিনি মানে যে ধারাটায় আমরাও আছি ঠাকুর মা স্বামীজির আদর্শ নিয়ে, তিনি ওই আদর্শেরই মানুষ ছিলেন। যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল নয়, এমনি স্কুল, কিন্তু ওই ধারাটাই এনারা এখানে অনুসরণ করতেন। তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যে দীক্ষিত ছিলেন, শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক মহোদয়, তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যে দীক্ষিত ছিলেন। এবং আমাদের স্কুলের ওই গেটে এখনো আছে, ওনার সময় থেকেই সেই চল, বি ম্যান মেক ম্যান এ কথা লেখা আছে। এই ধারাটা তিনি তার সময়ে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন এখানে। ফলে এত বছর পরে, অনেক বছর পরে, তিনি রিটায়ার্ড হয়েছেন এখানে 1988-এ। আমি এখানে এসেছি 2014-তে। এত বছর পরে এসেও আমি দেখি তার যারা প্রাক্তন ছাত্র, তার কাছে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন, তারা এখনো কিরকম শ্রদ্ধাশীল তার প্রতি এবং আদর্শের প্রতি, তারা কিভাবে আদর্শকে জীবনে অনুসরণ করেন। আসলে প্রথমত একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি খুব সুন্দর শিক্ষক ছিলেন, আর সেটা হওয়ার পেছনে যেটা ছিল যে তার জীবন ঠাকুর মা এবং স্বামীজির আদর্শে সম্পৃক্ত ছিল, সেভাবেই গড়ে উঠেছিল। তো আমরা সেই বিষয়ে আমার সামান্য যেটুকু ধারণা, আমি সেটুকুই বলার চেষ্টা করব। যে তাদের অগাধ, ঠাকুর মা স্বামীজি সম্বন্ধে 3 জনের নাম বলা হয়েছে আবার একসঙ্গে।
তাদের সম্বন্ধে বলে তো শেষ করা যাবে না। সেই ঘটনা আমরা সকলে জানি। কল্পতরু যেদিন হলেন 1886 খ্রিস্টাব্দের 1 জানুয়ারি, সেই কাশীপুরে এরকম রবিবার ছিল, বিকেলের দিক সব ভক্তরা কলকাতা থেকে এসেছেন। সেদিন ঠাকুরের শরীরটা একটু ভালো ছিল। বিকেলের দিকে যখন একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন, তখন আমরা জানি ঠাকুর কি করতেন, মাঝে মাঝে তার যারা ভক্ত, তার যারা শিষ্য, তাদের মানে ভক্তি বিশ্বাস কতটা হচ্ছে সেটার জন্য তিনি প্রশ্ন করতে তাদেরকে বলতেন যে তোমার আমাকে দেখে কি মনে হয়। তো এরকম প্রশ্ন করেছে তোমরা যে অনেকে তখন ইতিমধ্যেই ঠাকুরকে ভগবান বলতে শুরু করেছেন। কলকাতার লোকেরা কেশব সেনের পত্রিকাতে তো লেখালেখি হয়েছেই, এবং অনেক ভক্তরা তাকে ভগবান ঈশ্বর এইসব বলছেন। তখন তিনি গিরিশ ঘোষ এসেছেন, তার তো অনেক ভক্তি, তো তাকে বলছেন উদ্দেশ্য করে, গিরিশ এই সব যে বলো তোমাদের কি মানে, তোমার কি মনে হয়? তখন তিনি সেই বলতে শুরু করলেন যে ওই সমুদ্র যদি কালী হয়, মান্দার পর্বত যদি লেখনী দণ্ড হয়, আর মানে সরস্বতী যদি বলতে থাকেন আর গণেশ যদি লিখতে থাকেন, তাহলে অনন্তকাল ধরে যার ইয়ত্তা করা যায় না। তো ফলে আপনার কথা, আপনার গুণের কথা আমরা আর কি বলবো। খুব ভক্তি বিনম্র চিত্তে তিনি গদগদ স্বরে সংস্কৃতে সেই মন্ত্র স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। ঠাকুরের ওইটা শুনে তার সমাধি হলো এবং তিনি বললেন তোমাদের সকলে চৈতন্য হোক। তো এই যে ঠিক ওই রকমই ঠাকুর মা স্বামীজির কতটুকু আমরা ইয়ত্তা করতে পারি আর কি বা বলতে পারি, যেটুকু আমাদের মনে হয়েছে সেইটুকু বলবো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে লোক শিক্ষক বলা হয়। হ্যাঁ, তার শিক্ষাদানের পদ্ধতি অত্যাধুনিক, আধুনিক বললে ভুল হবে, অতি আধুনিক। এখনো আমরা মানে মানুষকে অনেক বছর ভাবতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে, যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে শিক্ষা পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাকে অনুসরণ করতে হবে বা সেটাকে মডেল করতে হবে। ও হচ্ছে ইতিমধ্যে অনেক জায়গাতে, অনেক প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউশনে, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশনে তারা ঠাকুরের শিক্ষাদান পদ্ধতি, মায়ের যে ম্যানেজমেন্ট কৌশল, সেগুলো তারা আস্তে আস্তে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন, সেগুলোকে সামনে আনবার চেষ্টা করছেন। ঠাকুরের ক্ষেত্রে সব থেকে যেটা মজার হচ্ছে, যিনি নিজেই অল্প বয়সে বই খাতা ছেড়ে দিলেন, বললেন এই তোমার চালকলা বাঁধা বিদ্যা পড়বো না, হ্যাঁ শিখবো না। পাঠশালায় কদিন গেলেন, দিয়ে তারপরে বললেন আর এইসব পড়বো না। কেন পড়বো না? এই তোমার এই বিদ্যাতে চালকলা বাঁধা হয়, এই আমি পড়বো না। হ্যাঁ, দেখো এই ছাত্ররা যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলি, প্রথম একজন ছাত্র যে মানে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলেন। আমাদের ছাত্ররা আজকাল কোনো একজন শিক্ষক কোনো একজনের প্রতি মাঝে মাঝে তাদের ক্ষোভ টোপ প্রকাশ করে যে ঠিক মতো নয়, কিন্তু তিনি সার্বিক একদম পুরোপুরি শিক্ষা ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে বললেন যে এই ব্যবস্থা চলবে না, এই ব্যবস্থায় আমাকে ঠিক শিক্ষিত করতে পারবে না। মানে কি, তখন কি শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যে একজন ব্রাহ্মণের ছেলে, সাধারণত তখন সব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা এতটা উন্মুক্ত হয়ে ওঠেনি, মূলত ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ বর্ণের সন্তানরাই শিক্ষা লাভ করতেন। তো সেখানে এক ব্রাহ্মণের সন্তান, তাকে অবশ্যই পাঠশালায় যেতে হবে, পাঠশালায় গিয়ে কিছু শিখতে হবে, তারপর তিনি মন্ত্রতন্ত্র শিখবেন। এই শিক্ষা দিয়ে মন্ত্রগুলো শিখে তিনি এবার পূজা আর্চা করতে যাবেন, এবং সেখানে পুজো করলে তখনও অর্থমূল্যটা অত বেশি চালু হয়ে যায়নি। অর্থাৎ এখন যেমন ঠাকুর মশাই পুজো করলেন, তাকে আমি এত কিছু দিতে পারবো না, আপনাকে যা যা হয় ঠাকুর মশাই বলুন সব লিস্ট করে দিন, আমরা ক্যাশ দিয়ে দেবো আপনাকে আমি 5000 দিয়ে দিচ্ছি, আপনি সব নিয়ে নেবেন, ওর মধ্যে গামছা থেকে শুরু করে চাল কলা যা যা আপনার দরকার থাকে সব অ্যারেঞ্জ আপনি করে নেবেন। তো তখন তো এইসব টাকা পয়সা এত ছিল না লোকের হাতে, তো তারা কিছু উপঢৌকন দিতেন, কিছু গিফট দিতেন, মূলত প্রচুর পরিমাণ চাল দিতেন, কিছু সবজি দিতেন, কাপড় দিতেন, কখনো কারোর অবস্থা ভালো হলে তিনি সোনাদানা দিতেন। তো সেটা আবার নির্ভর করতো পাওয়াটা, যে পুরোহিতের যত বেশি জ্ঞান, তিনি যত বেশি মন্ত্র বলতে পারবেন, তিনি তত বেশি উপহার পাবেন।
আবার হচ্ছে কোনো বিচার সভাতে, কোনো আলোচনা, পণ্ডিতদের যে সভা বসে সেই সভাতে যে যার পাণ্ডিত্য সব থেকে বেশি দেখা হবে, মানে প্রকাশিত হবে, প্রমাণিত হবে যে ইনি সব থেকে বড় পণ্ডিত, তাকে তখনকার দিনে যারা ধনী লোক তারা এইগুলো পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তারা তাকে অনেক বেশি উপঢৌকন দিতেন, অনেক বেশি গিফট দিতেন, এবং সেই গিফট নিয়ে তারা আসতেন। তো ঠাকুর অল্প বয়সেই গদাধর চট্টোপাধ্যায় তখন তিনি দেখলেন যে এই যে পড়াশুনো যারা করছেন তাদের উদ্দেশ্যটা কি, তাহলে না আমি অনেক জানবো, অনেক পাণ্ডিত্য আমার অর্জন হবে, সেই পাণ্ডিত্যের বিনিময়ে আমি আমার বেঁচে থাকবার জন্য যে রসদ, যে প্রয়োজনগুলো হয় সেগুলো আমি অনেক বেশি পাবো। ঠাকুর বললেন এ চলবে না, এ শিক্ষা দিয়ে কিছু হবে না। এটা তিনি একদম রিজেক্ট করে দিলেন, এই তোমার চালকলা মাথা বিদ্যা আমি শিখবো না। আমরা কিন্তু সেই শিক্ষাকে এখনো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি। কেন পড়ছি, কেন শিখছি? আমরা বাবা মারা যখন বলি বা শিক্ষকরা বলি তুমি ডাক্তার হবে, তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে, তুমি অধ্যাপক হবে, তুমি এই হবে, এবং তাতে এই প্যাকেজ আছে, এত টাকা পাবে, এই রোজগার হবে, না হলে কি খাবে, তোমরা যদি না পড়ো কি রোজগার করবে, নিজে কি খাবে, জীবনে কি করে চলবে। মানে মূলত হচ্ছে পড়াশোনাটা যে করব তাতে আমার খাওয়া পড়া জুটবে। এই কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমেই ত্যাগ করে দিলেন। ত্যাগ করে এই যে তিনি শিক্ষার গ্রহণ প্রক্রিয়াটা ছেড়ে দিলেন, তার প্রথাগত শিক্ষার প্রক্রিয়াটাকে তিনি ত্যাগ করলেন, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াটা ছাড়লেন না। সেটা আমরা দেখবো যে তিনি শিখছেন, রামায়ণ মহাভারত যেখানে হচ্ছে সেগুলো শুনছেন, কথা শুনছেন, এবং অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি ছিল। এটা কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। ঠাকুরের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। একটা নাটক যদি তিনি একবার শোনেন, যতজন সেই নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন তাদের সকলের রোল তার মুখস্থ হয়ে যেত, এবং তিনি সব রোলগুলি করতে পারতেন। এটা আমরা দেখেছি যখন সেই তাদের ওখানে যে ঠাকুরদের গ্রামে শিবরাত্রির রাত্রিতে নাটক যাত্রা হবে, যিনি শিব সাজবেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি শিব সাজতে পারবেন না। তখন বলল যে তাহলে শিবের রোল কে করবে? সকলে বলল গদাধরের সব রোল মুখস্থ, গদাধরকে যদি আনা যায় তাহলে ও সব রোল করে দেবে, কোনো ব্যাপার না, শিবের রোলও করে দেবে। তো তাকে আনা হলো, এনে খুব সুন্দর করে যখন শিব সাজিয়ে দেওয়া হলো তখন তিনি শিবের ভাবে এমন তন্ময় হয়ে গেলেন, আর তার শিবের নাটক করা হলো না, কারণ তিনি শিব হয়ে গেলেন। শিব ভাবতে ভাবতে একদম শিবই হয়ে গেলেন। মানে যে সত্যি সত্যি হয়ে গেছে সে আর নাটক করবে কি করে? নাটক তো একটু পার্থক্য থাকতে হবে। তো তার ফলে তারা শিব নাটক করা হলো না, তিনি ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপরে সেদিনের নাটক এরকম করে পণ্ড হয়ে গেল। যাই হোক, তো আমরা দেখেছি যে কেন তাকে চয়েস করা হয়েছিল, কারণ তার সমস্ত মুখস্থ হয়ে গেছিল। শুধু তাই নয়, তিনি যে শাস্ত্র কথা, যে পণ্ডিতদের যে আলোচনা সেগুলো শুনতেন, এবং অনেক সময় পণ্ডিতরা যে বিষয় নিয়ে খুব সমস্যায় পড়তেন তিনি খুব সহজ সমাধান বলে দিতেন, এবং সেটা সর্বজন গ্রাহ্য হতো, সকলে সেটা মেনে নিতেন। তো এইরকম তথাকথিত আনপড়, মানে যিনি পড়াশোনা করলেন না, তাকে তো তার দাদা পড়ানোর জন্য আবার কামারপুকুর থেকে কলকাতা নিয়ে এলেন। কলকাতায় নিয়ে এসে কিছুদিন চেষ্টা করলেন, ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে না পড়লে কি করে হয়, তো সেখানেও তিনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন, পারলেন না, প্রথাগত শিক্ষায় তাকে শিক্ষিত করতে পারলেন না। তারপর দক্ষিণেশ্বরে আমরা দেখব যে তিনি প্রথম ঠাকুরকে সাজানোর কাজ করছিলেন, বেশকারী, তারপর পূজকের স্থানে গেলেন। তো যখন পুজো করতে গেলেন তখন কি হলো, আর সব ঠাকুর মশাইরা যেমন পুজো করেন, মন্ত্র পড়েন, ঠাকুর পুজো করেন, ঠাকুরকে প্রসাদ দেখান, চলে আসেন। ঠাকুর তো তা করলেন না। সত্যি সত্যি তুমি আমার প্রসাদ গ্রহণ করছো কিনা, তুমি আমার প্রার্থনা শুনছো কিনা, সব তাকে বলতে হবে। মা যেন সত্যি তার সঙ্গে কথা বলে, মা কেন কথা বলবেন না? এই করতে করতে সেই মায়ের প্রকৃত স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করলেন, আমরা দেখলাম। তারপর তিনি দেখলেন মায়ের মধ্যে মৃন্ময়ী রূপ নয়, মায়ের চিন্ময়ী রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। সর্বভূতে তিনি মাকে দেখলেন, তাই না? দেখে তিনি থামলেন না, সেখান থেকে তিনি কি করলেন, আবার দেখলেন যারা, আমি তো কালী রূপে তাকে দেখলাম, যারা কৃষ্ণ, যারা আল্লাহ, যারা গড, নানা রূপে,
ভগবানকে উপাসনা করে তারা কি দেখেন, দেখতে দেখতে দেখলেন যে সকলে সেই একই রূপই প্রত্যক্ষ করেন, খালি বাইরের পার্থক্য। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলেন, এক পুকুরের অনেক ঘাট, ওই জল, অ্যাকোয়া ওয়াটার, পানি, এইসব। তো এই যে সুন্দর শিক্ষা নিজের জীবনে তিনি আয়ত্ত করলেন এক্সপেরিমেন্ট করে। হ্যাঁ, শুধু এক পদ্ধতি নয়, যত রকম পদ্ধতিতে সাধনা করা যায় সমস্ত সাধন পদ্ধতি তিনি নিজের জীবনে তিনি পালন করলেন এবং নিজের জীবনটা যেন একটা ল্যাবরেটরি করে ফেললেন, ধর্ম আধ্যাত্মিকতার ল্যাবরেটরি। সেখানে সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট করলেন, করে উপলব্ধি করলেন। উপলব্ধি করে তিনি এবার খুঁজছেন কাকে। তার কাছে অনেক লোক এসে গেছেন ইতিমধ্যে, কলকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষরা তার কাছে, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তখনকার দিনে আরো সব পণ্ডিত যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি চাইছিলেন কতগুলো শুদ্ধ সত্য আধার সুন্দর সুন্দর ছেলে। তো তারা এসে গেলেন, তারা এলেন সব কি, কলকাতায় তখন তো পাশ্চাত্য শিক্ষা, মানে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হচ্ছে কলকাতা, কলকাতার সব ইংরেজদের মানে স্থান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ইংরেজ অধ্যাপকরা পড়ান। তো ইংরেজ অধ্যাপকরা তারা তো আবার এই সব মূর্তি পূজা, তথাকথিত ধর্ম, এগুলো একদম মানেনি না। হ্যাঁ, আমাদের এই সবকে একদম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। তারপরে ডিরোজিও বলে একজন অধ্যাপক ছিলেন, তিনি তো এইসব মানেননি, ইয়াং বেঙ্গল বলে একটি গ্রুপ করেছিলেন, তো এইসব একদম কুসংস্কার বলে তিনি চালিয়ে দিয়েছেন। তো ফলে যে ছেলেরা তার কাছে আসতে লাগলো তারা অত্যন্ত যুক্তিবাদী, তারা বিজ্ঞান মনস্ক, তথাকথিত শব্দটা বললাম, মানে তারা মনে করতেন যে তারা বিজ্ঞান মনস্ক, তারা সমস্ত কিছু এই তোমার পুজো আর্চা, ঠাকুর দেবতা, এইসব আমি মানি না, এরকম একটা ভাব। এবং এমনকি তার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথও যখন এলেন তখন তিনি রামকৃষ্ণদেবের ঘরে বসে তার সঙ্গে কথা বলতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যাকে নিয়ে অস্থির, যে মা ভবতারিণী মন্দিরের, যে ভবতারিণী রানী রাসমণি মন্দিরের যিনি, তার ঘরে তিনি যেতেন না, কখনো ঠাকুর ঘরে তিনি যেতেন না। হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে প্রণাম টনাম করতেন না। এমনকি তার যে বন্ধু রাখাল অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তিনি যখন গেছেন ওখানে মন্দিরে প্রণাম করতে, তাকে বকেছে, এই তুমি ব্রাহ্ম সমাজের খাতায় লিখেছো না মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করবো না, তো তুমি গিয়ে সেখানে মা কালীকে প্রণাম করো কেন, এরকম। ফলে এইরকম একটি যুক্তিবাদীর ছেলে তার কাছে এসে পৌঁছালো, এবং যখন ঠাকুর তার কথা বলছেন তখন তাকে বলছেন, কথায় কথায় বলছেন, এইসব তোমার মনের ভ্রম, এইসব তোমার মনে নানা রকম মনে হয় তাই তুমি বলো, এরকম সোজাসুজি মুখের উপরে কথা। এবং ঠাকুর অনেক কথা বললে সব কথাই যে তিনি একদম অকপটে মেনে নিতেন তা না, তর্ক করতেন। হ্যাঁ, তখন কেউ যদি তাকে বলতেন যে উনি বলছেন মেনে নাও না, অনেক বয়স্ক লোকেরা থাকতেন তো, ঠাকুরকে তারা ভগবান বলে মানতেন, ঠাকুর কিছু বলেছেন আর 18 বছর বয়সের নরেন্দ্রনাথ সে মানে না, মুখে মুখে তর্ক করে। তখন বলছেন যে, কেউ বলছেন আরে উনি বলছেন মেনে নাও না, ঠাকুর কিন্তু ওই বয়স্ক লোকটিকে ধমক দিতেন, আরে তুমি তো খুব বাজে লোক, হ্যাঁ এরকম ঠাকুর কথা বলতেন, তুমি তো খুব বাজে লোক, আমি বলছি বলে ও মেনে নেবে, ও যুক্তি দিয়ে বুঝবে তবে মানবে। এই যে ঠাকুরের শিক্ষা পদ্ধতি, ঠিক আছে। ঠাকুর মহারাজ বলেছেন, ঠাকুরের কথা বাণী বইতে লেখা আছে, মায়ের কথা লেখা আছে, আমার বাবা বলেছেন, মা বলেছেন, মাস্টারমশাই বলেছেন বলে মেনে নেবো না, আমি যুক্তি দিয়ে বুঝবো যে কেন ওই বইতে লেখা আছে ওই কথা, কেন ঠাকুরের বাণী ওইটা, কেন মা ওই কথা বলেছেন, কেন আমার বাবা বলছেন ওইটা করতে, কেন মাস্টারমশাই ওইটা করতে বলছেন, আমি আমার যুক্তি দিয়ে বুঝবো তবে মানবো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইটা আমাদের শিখিয়েছে। হ্যাঁ, তিনি তার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলছেন যুক্তি করো, তর্ক করো। আবার কি মাঝে মাঝে দেখো তথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, কিন্তু কলকাতার সব পণ্ডিত লোকেরা তার কাছে আসতেন, তো সেই পণ্ডিত লোকেদের বলতেন তোমরা এটা নিয়ে তর্ক করো তো দেখি, কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে তর্ক হতো। হ্যাঁ, তিনি বসে বসে শুনতেন, কে জিতলো কে হারলো, হ্যাঁ তা হাততালি দিতেন আবার মাঝে মাঝে, আবার ওদের
কারো কোথাও দুর্বলতা থাকলে সে ধরিয়ে দিতেন। খুব অসাধারণ মেধা ছিল ঠাকুরের, আইকিউ যাকে বলে, অসাধারণ বুদ্ধি ছিল তার। তো সেই জন্য তিনি কখনো কোনো প্রকার গোঁড়ামি যাকে বলে আর কি, যে একটা আমি বুঝে নিয়েছি তো এটাই ঠিক, এইটা তিনি একদমই মানতেন না। ধর্মের ক্ষেত্রে কি সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রেই তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন যে প্রত্যেকটা জিনিস যুক্তি দিয়ে বুঝে নিতে হবে সুন্দর করে। হ্যাঁ, তবে কি সব জিনিস কি প্রাথমিকভাবে বোঝা যাবে? প্রথমে প্রাথমিকভাবে বোঝা যাবে না। আমি যেখানে বসে আছি এখান থেকে দিল্লি হচ্ছে উত্তর দিকে। এখন যদি আমি আমার সঙ্গে কেউ এসে তর্ক করে দিল্লি উত্তর না পশ্চিম, তুমি আমাকে এখান থেকে বোঝাও, আমি কি এখান থেকে তাকে দিল্লি দেখাতে পারবো? আমি পারবো না। তাকে এখন ট্রেনে চড়ে দিল্লির কাছাকাছি যেতে হবে। এখান থেকে যদি যাওয়া যায় তো সেখানে খানিকটা দূর গেলে দেখো এই যে বাবু দিল্লি স্টেশন, তুমি বুঝেছো যে উত্তর দিকে দিল্লি ছিল, আমি ঠিক বলেছি। ফলে খানিকটা না এগোলে চুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই জন্য তো কিছুটা তো এগোতে হবে, কিছুটা সেই পথে অনুসরণ করতে করতে চললে তবে পাওয়া যায়। এই জন্য যে কোনো গবেষণা, যে কোনো বিজ্ঞান গবেষণা পর্যন্ত একটা প্রাথমিক বিশ্বাস নিয়ে এগোতে হয়। মানুষ চাঁদে যেতে পারবে এ কথা লোকে বিশ্বাস করতো না। ইভেন চাঁদে যখন পৌঁছেও গেছে বলে নাসা দাবি করছে, তখন অনেক পণ্ডিতরা বলছেন এই চন্দ্র সেই চন্দ্র নয়, কারণ তারা এই যুক্তি মানতে চায় না। তো এরকমই, তবে খানিকটা বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করতে হয় এবং ক্রমশ তিনি যুক্তিতে পৌঁছানো যায়। ঠাকুরের কথামৃতে এই সুন্দর কথাগুলি আছে। তো আছে তো, প্রমাণ তো আছে, তবে তিনি তোমাকে এখনই কেন দেবেন? তুমি কিছুটা এগাও তবে তো তুমি প্রমাণ পাবে, এরকম। আর ঠাকুরের শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি সুন্দর! কঠিন কঠিন বিষয় তিনি ছোট্ট করে গল্প করে বলে দিতেন, তাই না? কত কঠিন বিষয় তিনি, তার যে অসাধারণ বাণী, জগৎ আলোড়নকারী সেই বাণী। সে বললেন কি যত মত তত পথ। একটা এত সুন্দর একটা বাণী দিলেন যাতে আকার ভাস্বীকার পর্যন্ত নেই, তাই না? চারটে খালি বর্ণ বসিয়ে দেওয়া হলো, বাস, যত মত তত পথ। সব থেকে সহজ। জগতের যে কোনো শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সেগুলো কিন্তু খুব সহজ এবং খুব ছোট্ট। যেমন জগৎ আলোড়নকারী আবিষ্কার আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির যে তত্ত্ব, কি E=mc², বাস, এতেই তোলপাড় হয়ে গেল বিজ্ঞানের জগৎ। সেরকম ঠাকুরের একটা ছোট্ট কথা, যত মত তত পথ, ধর্মের জগতে তোলপাড় হয়ে গেল, একদম একদম আমূল পরিবর্তন এসে গেল। এরকম কথা খুব কমই শোনা গেছে ধর্মের ক্ষেত্রে, এরকম তার। আর ছোট্ট ছোট্ট কি সুন্দর গল্প বলছেন। সেই কাঠুরিয়ার গল্প বলেছেন। কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটতে গেল অনেক দিনের, তারপর একদিন চন্দন কাঠ পেল। চন্দন কাঠ পেয়ে তার ঘরের অভাব কিছুটা মিটলো। আবার খানিকটা গিয়ে তারপর সে তামার খনি পেয়ে গেল। তারপর আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রূপোর খনি পেল। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সোনার খনি পেল। বলছেন এগিয়ে যাও। ওই যে প্রথম ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলেছিল যে আমাকে কিছু আশীর্বাদ দিন। ব্রহ্মচারী তাকে বলেছিলেন এগিয়ে যাও। ওই মন্ত্র নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন, তাই না? বা সেই খানদানি চাষির কথা বলেছেন, যে অনেক দুর্যোগের মধ্যেও খানদানি চাষি সে কি করছে না, ওই যে উপরের জলাশয় থেকে নালা কেটে 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 নিজের জমিতে জল আনছে। মাঝখানে তার মেয়ে এসে বাধা দিয়েছে, তার স্ত্রী এসে বাধা দিয়েছে, গ্রামের লোক অনেক কথা বলেছে, চলো হবে না, হ্যাঁ, তখন সে কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে শেষ পর্যন্ত একদম নালা কেটে জমিতে জল ঢুকিয়ে তারপর কোদাল নিয়ে বাড়িতে এসে রেখে দিয়ে তার স্ত্রীকে বলছে এবার তামাক সাজো। খানদানি চাষির মতো বেশ রোগ চাই, শক্ত করে ধরে থাকতে হবে। জীবনে সাফল্য পেতে গেলে, পড়াশোনাতে সাফল্য পেতে গেলে, আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য পেতে গেলেও এইরকম রোগ চাই, হ্যাঁ, এরকম দৃঢ় মনোবল চাই। ঠাকুর কি সুন্দর শিক্ষা দিচ্ছেন তার শিষ্যদের। আর তিনি যে সব থেকে বড় শিক্ষক তার প্রমাণ কি? আমরা বলি জানো তিনি দারুণ শিক্ষক, ওনার কাছ থেকে এবার IIT-তে ফার্স্ট হয়েছে, ঠিক আছে, ওর কাছ থেকে এই র্যাঙ্ক করেছে, এই ছেলেটা ড্রয়িং এ ফার্স্ট হচ্ছে, জানো ওই কার কাছে শেখে, এই ছেলেটা গানে ফার্স্ট হয়েছে কার কাছে শেখে জানো? এমনি তার যে শিষ্য কি, যাকে তিনি তখন সে খেতেই পায় না, তখন লিখে দিলেন কাশীপুরে নরেন শিক্ষে দেবে, ঘরে বাইরে ডাক দেবে,
বলে জগৎকে নরেন শিখিয়ে দেবে তিনি বলে দিলেন। তার 7 বছর পরে তিনি জগৎ তোলপাড় করে দিলেন তার শিক্ষা নিয়ে। বলে কত বড় টিচার তিনি। তিনি এমন স্টুডেন্ট গড়লেন যে তিনি মুহূর্তের মধ্যে ওটা জগৎকে নাড়া দিয়ে দিলেন, একদম আলোড়ন সৃষ্টি করে দিলেন। বলে ঠাকুরের যে শিক্ষাদানের পদ্ধতি খুব সুন্দর, আমরা ঠাকুরকে ধরে থাকবো, আমরা ঠাকুরের কাছ থেকে শিখবো ঠাকুর কিভাবে শিখিয়েছেন স্বামীজিকে। আর তার কাছে প্রার্থনা করব মাঝে মাঝে, ঠাকুর তুমি স্বামীজিকে শিখিয়েছো, তুমি ব্রহ্মানন্দজিকে শিখিয়েছো, তুমি অভেদানন্দজিকে শিখিয়েছো, কত কি শিখিয়েছো, আর তাদের কি সুন্দর জীবন হয়ে গেছে, তুমি আমাদেরকেও শেখাও, আমাদের ছেড়ে দিও না। হ্যাঁ, ঠাকুর তো আছেনই, শরীরটা চলে গেছে খালি, তো তিনি তাকে ঠাকুরকে আমাদের বলতে হবে তুমি আমাদের ছেড়ে দিও না। কিন্তু আবার মা, আর মায়ের কথা তো বলাই মুশকিল। মা এত বড়, হ্যাঁ মা, এখন আমরা সৌভাগ্য আমাদের যে মায়ের ঘুমটা খোলা একটা ছবি তোলা হয়েছিল বলে মায়ের মুখ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু মা যতদিন শরীরে ছিলেন তার মানে কাছে যারা থাকতেন তাদেরও সৌভাগ্য হয়নি মায়ের মুখ দেখবার। মা এরকম ঘুমটার আড়ালেই থাকতেন সারা জীবন। কিন্তু কি তার প্রভাব, সারা জগৎ জয় করে এসেছে যে নরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, সারা জগতের মানুষ যাকে শ্রদ্ধা করে, সেও কিন্তু কি না মা বলে দিয়েছে মানে আর কোনো কথা হবে না। মা হচ্ছে হাইকোর্ট, তখন হাইকোর্ট ছিল আমাদের এখন সুপ্রিম কোর্ট, তখন হাইকোর্ট ছিল কলকাতার মানে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা। এখানে সুপ্রিম কোর্ট তখন হয়নি, এরপরে হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অ্যাপ্লাই করতে হতো। তাহলে মা হচ্ছেন হাইকোর্ট। হ্যাঁ, নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছে হয়েছে বেলুড় মঠে জমি বিক্রি করে দেবো, দিয়ে ত্রাণ করব। মা বললেন তাবু, নরেন বললে হবে নাকি, একটা কাজে সব শেষ করলে হবে? নরেন বললো না, মা বলে দিয়েছি না, আর হবে না, ছেড়ে দাও, মায়ের কথাই ফাইনাল সব ব্যাপারে। মা কি সুন্দর নিজের শিক্ষা দিয়েছেন, নিজে নিজে কত পরিশ্রম করতেন, দিনে রাতে সকলের জন্য কাজ করতেন, আর সকলের প্রতি কি ভালোবাসা। আমজাদ যে ডাকাতি করেছে, জেলে গেছে, তাকেও ভালোবাসতেন। আবার যিনি শারদানন্দ, জগৎ বিখ্যাত শারদানন্দ, হ্যাঁ, স্বামীজির সঙ্গে আমেরিকাতে গিয়ে ইংরেজিতে কতদিন বক্তৃতা করেছেন, রামকৃষ্ণ মঠ মিশন চালিয়েছেন, শরত যা আমজাদতা, কেউ কম নয় আমার কাছে। কি ভালোবাসা মায়ের। হ্যাঁ, মা কি ছোট 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 করে খুব সুন্দর শিক্ষা মায়ের কাছ থেকে আমরা পাবো। সকলকে আপনার করে নেওয়ার শিক্ষা, সকলকে ভালোবাসবার শিক্ষা, কোনো কিছুতেই বিরক্ত না হওয়ার শিক্ষা আমরা মায়ের কাছ থেকে পাই। হ্যাঁ, মা বলছেন কারুর দোষ দেখবে না, কারুর দোষ দেখবে না, জগৎ তোমার আপনার। কি সুন্দর কথা বলছেন। ঝাঁটাটাকেও যে ঝাঁটিয়ে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তা হবে না, তারও মর্যাদা আছে, তাকে সুন্দর করে রাখতে হবে। জীবনে বড় হতে গেলে, সুন্দরভাবে বাঁচতে গেলে, প্রত্যেকটা কাজ নিখুঁত করে করতে গেলে মায়ের কাছে শিখতে হবে। মায়ের সমস্ত কাজটি, বলছেন না একজন খাওয়ার আসন পাতাচ্ছে, আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে, মা আবার এসে আসনগুলো সমান করে দিলেন। হ্যাঁ, খেতে দিচ্ছে, দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে, বলে এরকম করলে দিলে খাওয়া হয়, যত্ন করে দিতে হবে। তো ফলে মায়ের কাছে আমরা শিখবো প্রত্যেকটা কাজ যত্ন করে করা, ভালো করে করা, সকলকে ভালোবেসে করা শিখবো। আর আর হচ্ছে শেষে হচ্ছে স্বামীজির কথা। স্বামীজির শিক্ষা নিয়ে তো অসংখ্য গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে, এখনো চলছে। আমার জানা কয়েকজন যারা পিএইচডি পেয়ে গেল স্বামীজির উপরে, শিক্ষা চিন্তার উপর গবেষণা করে। স্বামীজি আবার বেশি পড়াশোনা করেননি, যেমন গুরু তার তেমনি চেলা। হ্যাঁ, তিনি করলেন কি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন, পড়ে বিএ পাস করলেন। কতদূর না, সেকেন্ড ক্লাস বিএ, ফার্স্ট ক্লাসও নয়, তাই না? গুরু একদম মূর্খ ছিলেন, তিনি একদম মূর্খ নয়, তিনি বিএ পাস করেছেন, তবে সেকেন্ড ক্লাস। কিন্তু কিরকম সেকেন্ড ক্লাস দেখো, যখন আমেরিকাতে গেছেন, কি সেখানে এক অধ্যাপক এসেছেন, কেমিস্ট্রির রসায়নের অধ্যাপক, তিনি কথা বলতে চান। তো তাকে ভেরি গুড, খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট কেমিস্ট্রি, আমার সঙ্গে দারুণ কথা হবে। তো কথা বলা শুরু হলো। তো স্বামীজি এমন এমন নতুন নতুন তত্ত্বের কথা বললেন, নতুন বইয়ের কথা বললেন, সে অধ্যাপকের সব পড়া নেই। খানিকক্ষণ পরে বললেন, এই বইগুলো যদি তোমার পড়া থাকে না, তাহলে ডিসকাশনটা খুব জমবে। অর্থাৎ কেমিস্ট্রির অধ্যাপকও তার কাছে পারলেন না। তারপরে আমরা দেখবো একজন স্বামীজির কাছে এসে ভুলভাল শেক্সপিয়ারের কথা বলছে, কোটেশন দিচ্ছে।
স্বামীজি তাকে মজা করে বললেন, ব্রাশ আপ ইওর শেক্সপিয়ার। তুমি শেক্সপিয়ার অনেক আগে পড়েছিলে, তাতে ধুলো জমে গেছে, একটু ধুলো ঝেড়ে এসো শেক্সপিয়ারটা, তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলা জমবে। আর আমরা তো জানি সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিকোলাস টেসলা, ফিজিক্সের একদম অসাধারণ বিজ্ঞানী। নিকোলাস টেসলা যখন স্বামীজি শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন, কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন হচ্ছে, বিশাল বড় মেলা হচ্ছে, তখন ইলেকট্রিসিটি, যেমন আমরা আজকে সব ইলেকট্রিসিটির দৌলতে সবকিছু করছি, এসব ছিল না। তখন প্রাথমিক ধারণা সবে আসতে শুরু করেছে। নিকোলাস টেসলা সেই নিয়ে কিছু একটা দেখানোর চেষ্টা করছিলেন। তখন স্বামীজি তাকে বললেন, দেখো এইসব তো খুবই ভালো, তো তুমি বলতে পারো যে মাস এন্ড এনার্জি এই দুটো যে সমান দেখাতে পারো? তো নিকোলাস টেসলার আইডিয়াটা খুব ভালো লাগলো, দারুণ, তো এটা আমি দেখিয়ে দেবো আপনাকে ল্যাবরেটরিতে। কারণ স্বামীজি চিঠিতে লিখছেন, টেসলা বলেছে ওর ল্যাবরেটরিতে মাস আর এনার্জি যে সমান দেখিয়ে দেবে। হ্যাঁ, বলে এটা হলে বেদান্তের যে তত্ত্ব, সব চৈতন্যময়, সর্বঙ্খলিদং ব্রহ্ম যে কথা বলা হয়, এসব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। নিকোলাস টেসলা এটা পারেন, তিনি আর বেশি দূর এগোতে পারেননি, কিন্তু আইনস্টাইন এটা পরে যে প্রমাণ করলেন, সেই ধারা আমরা দেখতে পাবো, তার মধ্যে এটা প্রমাণ হলো। তো ফলে স্বামীজি নিজে সেকেন্ড ক্লাস বিয়ে হলেও তার যে জ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যাপ্তি যে কোনো বিষয়, এ তো বললাম বিজ্ঞানের কথা। যখন ইতিহাস, স্বামীজি গেছেন ইউরোপ, ঘুরছেন, ইউরোপ গিয়ে রোমে গেছেন, মিশরে যাচ্ছেন। যখন রোমে গেছেন, ক্যাপিটালিন দুর্গতে স্বামীজি যাচ্ছেন, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন ইউরোপিয়ান আছেন। স্বামীজি ঢুকেই বলছেন, জানো এই যে বাম দিকের ঘরটা দেখছো, এখানে এই হতো, এখানে এই হতো, আরেকটু ঢুকে ডান দিকে এইটাতে এই হতো, এই হলটাতে এই হতো, ওই হলটাতে এই হতো। মানে তারা ভাবছেন যে স্বামীজি যেন অনেক বছর এখানে থেকেছেন, এখানকার গাইড বা এই ব্যাপারগুলো সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। বলছে কি করে হয় এটা? আসলে স্বামীজি হিস্ট্রিটা এত পড়েছেন, এত সুন্দর পড়েছেন, যে আমরা তো এখন আমাদের বইতে ছবি আছে, গুগল সার্চ করলে কলোসিয়ামের ছবি পেয়ে যাব, ক্যাপিটালিন দুর্গের ছবি পেয়ে যাব। তখনকার ওইসব ছিল নাকি এত? সে তো সব রিটেন ডেসক্রিপশন ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ওই আমাদের বইও এখন 4 কালার প্রিন্টিং হয়, কিন্তু তখন তো বইও এত 4 কালার প্রিন্টিং হতো না, সাদা কালো ছাপা হতো। সে বই দেখলে তোমাদের ছোটদের জন্য বলছি, তোমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি চলে যাবে। আমরা যে বই পড়তাম ছোটবেলা, এখন যদি ছোটদের বলা এই বইগুলো তোমাদের পড়তে হবে, তোমরা পড়বো না, বরং পড়বো না, এই বই আমি পড়বো না। হ্যাঁ, তো ওই রকম বইতে স্বামীজি ইতিহাস পড়েছেন, তাতে তার মনে ইতিহাসের ছবি এত সুন্দরভাবে গেঁথে গেছে যে যখন তিনি ওখানে গেছেন, প্রত্যেকটা জায়গা কি, সেখানকার গুরুত্ব কি, সেখানে কি হতো না হতো, সমস্ত বলে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তো তাহলে স্বামীজির যে জ্ঞান, তার আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই শিকাগো বক্তৃতা, যখন তার চান্স, ঢোকার কোনো চান্স পাবেন না এরকম পরিস্থিতি হয়েছে, তখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার অধ্যাপক উইলিয়াম হেনরি রাইট, তিনি কি লিখে দিলেন? হি ইজ মোর লার্নেড দেন অল দ্য লার্নেড পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি পুট টুগেদার। আমাদের যত পণ্ডিত আছে তাদেরকে একসঙ্গে করে দিলে তাদের যা জ্ঞান হবে, এই 30 বছরের সন্ন্যাসীর জ্ঞান তার থেকে বেশি। কি করে শিখলেন স্বামীজি? কি করে এই জ্ঞান আয়ত্ত করলেন? স্বামীজি যখন বই পড়ছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তখন শব্দ বেরিয়েছে। স্বামীজির জীবনের শেষের দিকে সেটা বেলুড় মঠে এসেছেন, তার 10 খণ্ড বেরিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে স্বামীজি তার কয়েক খণ্ড পড়ে ফেলেছেন। এবারে বড় বড় বই স্বামীজির বাড়িতে রুমে আছে, তো মঠের তার শিষ্য তার কাছে এসেছেন, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, বলছেন মঠের সকলে বলছে এই বড় বড় বই একটা সারা জীবনে পড়া সম্ভব নয়, আপনি কিনেছেন, সকলে এই নিয়ে হাসাহাসি করছে। বলছে তাই নাকি রে, আমার তো বইগুলো পড়াই হয়ে গেছে। বলে তাই? বলে দেখো তুমি বই নিয়ে এসো, আমাকে প্রশ্ন করো। তো এরকম স্বামীজি শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রশ্ন করছেন, বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে, স্বামীজি হুবহু বলে দিচ্ছেন, বইয়ের ভাষা পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন। তখন তিনি বইটই বন্ধ করে বলছেন এই মানুষের শক্তিতে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, মানে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন যে আমাকে যদি করতে পারেন আমি পারবো না, এরকম, মানে মানুষের শক্তিতে সম্ভব নয়। তখন স্বামীজি বলছেন সে কি রে হবে,
ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারলে আর মনটাকে একাগ্র করতে পারলে হবে। যে স্বামীজির যে শিক্ষা ভাবনা, সেখানে স্বামীজি বারবার একটা কথাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, একাগ্রতায় শিক্ষার প্রাণ। কনসেন্ট্রেশন ইজ দ্য বেসিস অফ এডুকেশন। তিনি কি বলছেন, আমাকে যদি আবার পড়াশোনা করতে হতো তাহলে আমি কি পড়বো সেটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না। হ্যাঁ, তোমার ব্যাগে কি কি বই আছে, তোমার আলমারিতে কি বই আছে, এই নিয়ে একটুও মাথা ঘামাতে হতো না। বলছেন আমার মন নামক যন্ত্রটাকে নিখুঁত করে গড়ে নিতাম, ইচ্ছে মতো তথ্য সংগ্রহ করতাম। এটা তিনি ছাত্র অবস্থায় করে দেখিয়েছেন। খুব ইন্টারেস্টিং সব ঘটনা আছে। পরীক্ষার আগের দিন তিনি দেখলেন তার একটা বই তার পড়াই হয়নি, শুধু নয় তার বাড়িতে পর্যন্ত নেই। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলেন এক বন্ধুর বাড়িতে আছে, তার বাড়িতে গিয়ে বললেন ভাই আজকে রাতের মধ্যে বইটা আমি পড়ে নেব, কাল সকালে তোমাকে আমি ফেরত দিয়ে আসবো, তুমি আমাকে একটা দিনের জন্য দাও, কালকে আমার পরীক্ষা আছে। বলে সে কি কথা, তুই বইটা পড়িস নি? বলে না না, আমার পড়াই হয়নি, আমার খেয়াল নেই বইটা যে পড়তে হবে। তা বই নিয়ে এসেছেন, এক রাতের মধ্যে পড়েছেন, পড়ে পরের দিন সকালবেলা তাকে ফেরত দিয়েছেন। শুধু তাই না, কয়েকটা জায়গায় দাগ দিয়ে দিয়েছেন, বলে যেগুলো দাগ দিয়েছে একটু দেখে যাবি। হ্যাঁ, তো সে গিয়ে দেখলো নরেন তো গোটা বই পড়েছে, কয়েকটি জায়গায় দাগও দিয়েছে, আবার প্রশ্ন সেখান থেকেই পড়েছে। শুধু বই তিনি পড়েননি, বইয়ের মূল সারটা কোথায়, যেখান থেকে টিচার কোয়েশ্চেন করতে পারেন সেটা তিনি ধরে ফেলেছেন। সাধারণ তার বলছেন ওই একাগ্রতা, কনসেন্ট্রেশন। কনসেন্ট্রেশন, হ্যাঁ, মনের একাগ্রতা, এটা হচ্ছে শিক্ষার প্রাণ। আমরা সকলে, ছোট বড় আমরা সকলে এইটা অভ্যাস করার চেষ্টা করব। কতটা মনকে একাগ্র করতে পারি, প্রত্যেকদিন একটু সকাল সন্ধ্যে সময় দেব, মনকে এক জায়গায় স্থির করব। স্বামীজি এটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। আরেকটি কথা, দুটি কথা বলে আমি শেষ করবো অনিলদা। আর কতক্ষণ বলবো? আমরা সবাই শোনায় খুব অভ্যস্ত, কেউ ক্লান্ত হবে না। আচ্ছা, তো আর দুটো কথা বলবো। এই যে স্বামীজি যেমন একটা কথা বললাম এডুকেশনে, একাগ্রতা, কনসেন্ট্রেশন, আরেকটা হচ্ছে কনফিডেন্স, সেলফ কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস। এটা স্বামীজি খুব জোর দিয়েছেন। বলছেন ফেইথ 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 ইন ইয়োরসেলফ, তারপর বলছেন ফেইথ ইন গড। হ্যাঁ, ইফ ইউ হ্যাভ ফেইথ ইন 330 মিলিয়নস অফ মাইথোলজিক্যাল গডস, বললে তোমার যদি 33 কোটি দেবতার উপর বিশ্বাস থাকে, আর বিদেশিরা যেসব দেবতা এনেছে তাদের উপর বিশ্বাস থাকে, যদি নিজের উপর বিশ্বাস না থাকে তোমার কিচ্ছু হবে না। নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, হ্যাভ কনফিডেন্স ইন ইয়োরসেলফ, সেলফ কনফিডেন্স, যেটা স্বামীজি বারবার বলতেন। স্বামীজি শিক্ষার কথা যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন আমরা সকলে জানি, এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। সেলফ কনফিডেন্স মানে কি? সেলফ কনফিডেন্স মানে আমি পারি শুধু নয়, আমি সব পারি। সব পারি কেন না, অলরেডি ইন ম্যান, আমার ভেতরে তো আছে, আমার ভেতরে তো সমস্ত জ্ঞান আছে, আমার ভেতর সমস্ত শক্তি আছে, আমার ভেতর সমস্ত সম্ভাবনা আছেই, অলরেডি আমার ভেতর আছেই, শুধু চাপা হয়ে আছে। ঠিক আছে, বইগুলো আছে কিন্তু আলমারিতে কোথায় লুকিয়ে আছে, কতগুলো জিনিস ধুলো চাপা হয়ে। সেদিন তো হয়েছে নাকি দিল্লিতে বিধানসভার ভেতরে আর সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে, দেখলাম টিভিতে দেখাচ্ছিল যে কার্পেট তুলে দিতে একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে, সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে লাল কেল্লাতে নাকি নিয়ে যেত বলে বলছে। তো সুড়ঙ্গটা তো ছিলই, এত বছর ধরে সুড়ঙ্গ কেউ দেখেনি, কার্পেট উঠিয়েছে, সুড়ঙ্গ বেরিয়ে পড়েছে। একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। তো বলে এরকম যে এটা ঘটনা, গল্প নয় ঘটনা, ওই তিব্বতের ওখানে খুব সম্ভবত, যে সেখানে যখন রাস্তা টাস্তা হবে তখন একটা বৌদ্ধ মঠ পড়ে গেল রাস্তা ওইখানে, যেখান দিয়ে রাস্তা যাবে। তো বৌদ্ধ মঠটা ভাঙতে হবে, তো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সেটা বিশাল বড় একটা মাটির মূর্তি ছিল। বললো আমাদের মঠ ছেড়ে দিতে অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের ঠাকুরটা ছেড়ে দিতে বড় কষ্ট। এই বুদ্ধ মূর্তি এত বছর ধরে পুজো করে এসেছি, তাকে ছাড়া যাবে না, আমাদের ঠাকুরকে সরিয়ে মানে আমাদের নতুন মঠে দিয়ে দিতে হবে। তো সেই মতো সেই বিশাল বুদ্ধ মূর্তিকে ট্রেন দিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলো। তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কি হচ্ছে না, বৃষ্টি এসে গেল, আকাশে মেঘ এসছে, বৃষ্টি হতে পারে, বৃষ্টি হলে মাটির বুদ্ধ মূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তো করা হলো না, তোলা হলো না সেদিন। আবার
তাকে পলিথিন মুড়ে রেখে দেওয়া হলো। তো রাতে সেই সন্ন্যাসীরা যারা মঠে ছিলেন তাদের পূজার ঠাকুর তারা খুব কৌতূহল বশত রাত্রিবেলা টর্চ নিয়ে এসেছেন যে মূর্তিটা ঠিক আছে কিনা দেখতে। ওরা টর্চ মেরে দেখছেন একটা জায়গায় মূর্তিটা ফেটে গেছে, দেখছেন ভেতরে কিছু একটা খুব উজ্জ্বল কিছু চকচক করছে। তো তখন কৌতূহল হলো, তারপর তারা মাটি সরালেন, মাটি সরিয়ে ভেতরে একটা সোনার বুদ্ধ মূর্তি বেরোলো। ঠিক আছে, তো বাইরে তো মাটি দেখা যাচ্ছিল কিন্তু ভেতরে একটা সোনার বুদ্ধ মূর্তি ছিল। তার আবার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে, সেসবের মধ্যে যাচ্ছি না। তো এই যে আমাকে দেখে হয়তো মনে হচ্ছে আমি তো অঙ্কটা ভালো পারি না, আমি ইংলিশটা পারি না, আমি তো ও খুব ভালো পারে, আমি অতটা পারি না, এই যে আমাকে বাইরে থেকে একটুখানি মানে দুর্বল মনে হচ্ছে, কিন্তু তা নয়। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে অনেক মূল্যবান সম্পদ আছে। গোল্ডেন বুদ্ধা আমাদের ভেতরে আছে, ঠিক আছে, ভেরি প্রেশাস, খুব মূল্যবান, হ্যাঁ আছে। তো স্বামীজি বলছেন আছে অলরেডি ইন ইউ, ইউ হ্যাভ টু ড্র আউট, বের করে আনতে হবে। কিসের দ্বারা? উইথ সেলফ কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাসের দ্বারা, সেলফ রেসপেক্ট, আত্মমর্যাদার দ্বারা। নিশ্চয়ই এখানে আলোচনা হয়। স্বামীজি সেই ছোট্ট ছেলেটার কথা বলেছেন। কার কথা? নচিকেতা। আমাদের উপনিষদে আছে না নচিকেতার কাহিনী? বলছেন 12 বছর মাত্র বয়স। আমার সামনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছি, তাদের বয়স 7A, মানে তাদেরও বয়স 12 বছর হবে। তো এই 12 বছর এরকম বয়সের ছেলে ঋষি পুত্র নচিকেতা, সে বাবার পাঠশালাতে পড়াশোনা করত। সেখানে কি পড়তো? সেখানে বলেছে দান করতে গেলে কিরকম দান করবে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম, শ্রিয়া দেয়ম, প্রিয়া দেয়ম, এইসব পড়েছে। মানে কাউকে কিছু দান করলে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে, অশ্রদ্ধার সঙ্গে কিচ্ছু দেবে না। একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, একটা ভিখারি বসে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলাম, না দরকার নেই তোমার দেওয়ার। এই সেদিন একটা ঘটনা পড়ছিলাম, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তো তিনি গাড়িতে করে যাচ্ছেন আর তার সঙ্গে একটা বড় শিল্পপতি পরিবারের একজন যাচ্ছেন। তো যেতে যেতে গাড়িটা একটা ট্রাফিকে দাঁড়িয়েছে, তখন জানলাতে কেউ ট্যাপ করছে, মানে কাছে কিছু ভিক্ষা চাইছে। সে একটা 10 টাকা চেয়েছিল, উনি তাকে একটা 100 টাকা দিলেন, এরকম করে দিয়ে দিলেন। তখন মহারাজ বলেন কত দিলেন? 100 টাকা। না, ও কত? ও 10 টাকা চেয়েছিল, আমি 100 টাকা দিয়েছি। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে দেওয়াটা ঠিক না। মানে তখন তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন যে কেন এরকম বলছেন। না, আপনি 10 টাকাই দিন, শ্রদ্ধার সঙ্গে দিন। আপনি যে মনোভাব নিয়ে 100 টাকা দিলেন তাতে কোনো লাভ হবে না। আপনি 10 টাকা চেয়েছে, 10 টাকাই ওকে দিন, কিন্তু সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিন। ঠিক আছে, শ্রদ্ধা আদেয়ম। হ্যাঁ, সব থেকে প্রিয় বস্তু দান করতে হয়। তো নচিকেতা দেখছে যে তার বাবা যজ্ঞ করেছেন, সেখানে গরু দান করা হবে। 100টা গরু যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা সব বুড়ো হাবড়া গরু নিয়ে এসেছে, যেগুলো আর ঘাস খাবে না, যেগুলো আর দুধ দেবে না, যেগুলো থেকে আর বাছুর হবে না, এরকম গরু। বললেন তো খুব মুশকিল। নচিকেতা ভাবলো ছোট্ট ছেলে, তাহলে আমি যে বইতে পড়েছি আমার পড়ার সঙ্গে তো মিলছে না। বাবা যেটা পড়ান যে প্রিয় বস্তু দান করতে হয়, ভালো জিনিস দান করতে হয়, আর খারাপ খারাপ জিনিস দিচ্ছে, তাহলে তো একটা ফারাক হয়ে যাচ্ছে দুটোর মধ্যে। বলা, পড়া এবং কাজের মধ্যে তো একটা ফারাক হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি করা যায়? তখন সে ছোট্ট ছেলে চিন্তা করছে, আমার বাবা যদি তার সব থেকে প্রিয় বস্তুটা দান করে দেয়, তাহলে বাবার এই দানটা সার্থক হয়ে যাবে। বাবার সব থেকে প্রিয় কি? তখন আসলে তারা তো বনে থাকতেন, অরণ্যবাসী, কুটিরে থাকতেন, না ছিল বাড়ি, না ছিল গাড়ি, না ছিল কোনো মূল্যবান জিনিস। তার ছিল একটি মাত্র সন্তান, সে হচ্ছে নচিকেতা। বা যে বাবা সব থেকে বেশি আমাকেই ভালোবাসে। হ্যাঁ, তোমরাও ঠিক তাই, বাড়িতে অনেক মূল্যবান জিনিস থাকলেও হ্যাঁ সন্তানরাই পিতামাতার সব থেকে প্রিয় বস্তু, তাই না? বাবা মা আমাদের সব থেকে বেশি ভালোবাসেন, এটা একদম ঠিক। তো তখন কি হলো না, আমি সবচেয়ে বাবার প্রিয় বস্তু, তাহলে বাবা যদি আমাকেই দান করে দেয় তাহলে বাবার দান একদম সার্থক হয়ে যায়। তখন সে এই বুঝে বাবাকে গিয়ে বলছে, বাবা তুমি আমাকে কাকে দান করছো?
আর বাবা দেখলি তো অদ্ভুত পাগলামি শুরু করলো। যজ্ঞের সময় এসে বলে আমার কাকে দান করছো, একবার হলো বলে তুমি এখন যাও, আবার দ্বিতীয়বার এসে বলে আমার কাকে দান করছো, দ্বিতীয়বার বলে তুমি এখন যাও, তৃতীয়বার রেগে গেছেন, খুব রেগে গিয়ে যা তোমাকে জমকে দান করে দিলাম। তখন নচিকেতা ভাবলে কি হলো, জমকে দান করা মানে তো ধ্বংস চাওয়া, মৃত্যু চাওয়া। আমি ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন দিয়ে লিখছি আর কালি নেই, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ডাস্টবিনে। কিন্তু যেটা খুব কস্টলি পেন সেটা তো আমি ফেলবো না, সেটা আমি গুছিয়ে রাখবো, আবার রিফিল ভরে নেবো দরকার হলে। বা আমাকে কেউ গিফট দিয়েছে, সেটা আমি গুছিয়ে রাখবো, দেখাবো দেখো আমাকে দিয়েছিল গিফট, আমি প্রাইজ পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো আমাকে জমকে দিয়ে দিল কেন? তখন তার মধ্যে শ্রদ্ধা প্রবেশ করলো। নচিকেতা জমের কাছে গেল, কাছে গিয়ে জমকে কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন, জম 3টে বর দিতে বলেছিলেন। প্রথমে তিনি ফিরে আসার পারমিশন আদায় করে নিলেন, দ্বিতীয়ত একটা কঠিন বিষয় তিনি শিখে নিলেন, থার্ড বললেন তুমি তো মৃত্যুর দেবতা, তুমি মৃত্যুর পরে কি হয় জানো, তুমি আমাকে বলো। যমরাজ দেখলেন খুব সমস্যায় পড়লাম, এই ছেলেকে তো পারা যাবে না, এই সব আমার সমস্ত সিক্রেট জেনে নেবে। বললো না, বলতে হবে এটা। বলছে আরে কেন এসব চাইছো, তোমাকে অনেক লোভনীয় জিনিস দেবো। হ্যাঁ, তাকে অনেক লোভনীয় জিনিস তিনি দিতে চাইলেন, পৃথিবীতে যত লোভনীয় জিনিস আছে সব দিতে চাইলেন, কিচ্ছু নেব না, যেটা জানতে চেয়েছি ওটাই বলতে হবে। এই হচ্ছে আত্মশ্রদ্ধা। কি আমাকে তুমি ভুলাবে, তুমি কি ভেবেছো তুমি আমাকে একটা মোবাইল দিয়ে ভুলিয়ে দেবে, তুমি আমাকে একটা ট্রফি দিয়ে ভুলিয়ে দেবে, হ্যাঁ কোনো কিছু দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দেবে? না, আমি ভুলবো না, আমি যেটা চাই জীবনে সেটাই আমি করবো। আমি একজন সেরা মানুষ হব, খুব ভালো হব, হ্যাঁ মানুষের মতো মানুষের মাথা উঁচু করে বাঁচবো, অনেক মানুষের দুঃখ দূর করব, একটা সুন্দর স্বামীজির মতো মানুষ হব। তুমি আমাকে ভুলাবে, কি ভুলাবে? আমাকে মোবাইল দিয়ে ভুলাবে না ভিডিও গেম দিয়ে ভুলাবে? কি বলো? কোনো কিছু দিয়ে আমাকে ভুলানো যাবে না। দিস ইজ রেসপেক্ট, সেলফ রেসপেক্ট। আমি ছোট বলে আমাকে ভুলিয়ে দেবে, আমি ছোট বলে আমাকে অবজ্ঞা করবে? না। স্বামীজি যখন ছোট্ট তখনও ঠাকুরের কাছে আসেননি। একজন কেউ তাকে বলছেন তুমি বাচ্চা ছেলে কি বোঝো? আনন্দনাথ বলছে আমার বাবা কখনো আমাকে এরকম বলেন না, আমি বাচ্চা ছেলে বলে আমাকে অবজ্ঞা করেন না। সেলফ রেসপেক্ট, আত্মমর্যাদা বোধ সব সময় বজায় রাখতে হবে। এই স্বামীজির কাছ থেকে আমরা শিখেছি সেলফ রেসপেক্ট, সেলফ কনফিডেন্স অ্যান্ড পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন, একাগ্রতা, মনকে স্থির করতে শেখা। আর একটি কথা বলে আমি শেষ করব। স্বামীজি শিক্ষার আরেকটা সংজ্ঞা দিয়েছেন, যে বলেছেন সেখানে উইল পাওয়ার, ইচ্ছা শক্তি। বলছেন যাতে ইচ্ছা শক্তির বেগ এবং স্ফূর্তি আয়ত্তাধীন হয় ও সফল কাম হয়, তাই শিক্ষা। অর্থাৎ আমাদের মনে ইচ্ছা আছে বড় হব, ভালো কিছু করব, একটা টার্গেট অ্যাচিভ করব, ইচ্ছে আছে, কিন্তু ইচ্ছেতে জোর নেই, তেজ নেই, ঠিক আছে, ঠিক মতো পেরে উঠছি না, আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে ইচ্ছেটা। না, ইচ্ছেতে প্রচন্ড তেজ থাকবে, বলেছি করবো তো করবই, পারবো তো পারবই, হবো তো ভালো হবো তো হবই। হ্যাঁ, এই উইল পাওয়ার, ইচ্ছা শক্তি আনতে হবে, তাকে আমার আয়ত্তে চালাতে হবে, আবার খারাপের দিকে চালালে হবে না, ভালোর দিকে চালাতে হবে। এইসব আমরা স্বামীজির শিক্ষা পদ্ধতিতে শিখেছি। সাধারণ শিক্ষার কথা আছে। আর ঠাকুর যেমন একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন, যত মত তত পথ। আর স্বামীজি একটা অসাধারণ কথা বলেছেন, বি অ্যান্ড মেক, বি ম্যান, মানুষ হতে হবে। আমি ডাক্তার হই, ইঞ্জিনিয়ার হই, অধ্যাপক হই, সায়েন্টিস্ট হই, যাই হই না কেন, তার আগে যদি আমি ভালো মানুষ না হই, সব শূন্য হয়ে যাবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন একটা 1 লিখলাম, তার পিঠে একটা শূন্য দিলাম 10 হলো, আরো শূন্য দিলাম 100 হলো, আরো শূন্য দিলাম 1000 হলো, আরো শূন্য দিলাম 10,000 হলো, আর বাঁ দিক থেকে একটা মুছে দিলাম, কি হলো? সব শূন্য। আমি কি সেকেন্ডারিতে দারুণ রেজাল্ট করলাম, হায়ার সেকেন্ডারিতে করলাম, কলেজে রেজাল্ট করলাম, আমি গোল্ড মেডাল পেলাম, আমি অনেক বড় জব পেলাম, আমি বিদেশে গেলাম, আমি অনেক কিছু করলাম, কিন্তু একটা অমানুষ হলাম, কি হবে? সব জিরো। তাহলে মানুষ হতে হবে, সুন্দর মানুষ হতে হবে। সুন্দর মানুষ দিয়ে যে পরিবারটা হবে, পরিবারটা সুন্দর হবে, যে সমাজটা হবে, সমাজটা সুন্দর হবে, দেশটা সুন্দর হবে, সমগ্র বিশ্ব সুন্দর হবে, যদি আমরা সুন্দর মানুষ হই।
এটা আমরা স্বামীজির কাছ থেকে শিখবো। তাহলে ঠাকুরের কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে, স্বামীজির কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এদেরকে একদম ছাড়া চলবে না, এদেরকে আমাদের ঘরের লোক করে নিতে হবে। তাদের ছবি দেখবো দিনে, যখন যখন সময় পাবো তাদের ছবির দিকে তাকাবো, তাদের প্রণাম করব, শ্রদ্ধা জানাবো, তাদের জীবন পড়বো, জীবনী পড়বো, তাদের বাণী পড়বো, তাদের কথা শুনবো, তাদেরকেই বলবো তোমরা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো, যাতে আমরা সুন্দর মানুষ হতে পারি, সুন্দর জীবন করতে পারি। দাদা আমার বলা শেষ হয়ে গেছে। দেরি তো হয়েছে, তাহলেও আমাদের শেষে একটা আমাদের চিরাগ আর সঞ্জু একটা স্বামীজির গান দিয়ে শেষ করবে। তার আগে কি যদি কেউ প্রশ্ন করতে চায় তার জন্য কি 5 মিনিট বা 10 মিনিট আমরা সময় রাখতে পারি? না, স্বামীজির গান দিয়ে শেষ করি। আজকের সারাদিন তো তোমার গেছে, শুনেইছি, মিউট মিউট হয়ে যায়ছো। আমার কোনো আপত্তি নেই, আমিও সারা রাত বসে থাকতে পারি, এখানে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যারা বসেছেন তারা না বিরক্ত হন। না না, সেরকম তো নয়। তো আপনাদের মধ্যে থেকে কারো ছোট বা অভিভাবকরা কোনো প্রশ্ন থাকলে পারে আলোচনা আমরা করতে পারি। যুগল উত্তর দিতে একদম খুব উৎসাহের সাথেই তৈরি আছে, এতটুকু ওর ক্লান্তি নেই কিছু। গান দিয়ে শেষ করব। কোনো প্রশ্ন থাকলে তাড়াতাড়ি। প্রণাম স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ নমস্কার, বলুন। স্যার আমার এটা প্রশ্ন আছে। আমার কথা শোনা গেল কি গেল না? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ছাত্র দিদি, আমরা ছাত্র আছি, তো আমাদের আদর্শিক কি হওয়া উচিত, আর তার সঙ্গে আমাদের একাগ্রতা কি করে আনবে? আর আর আমার এক এক সময় হয়ে যায় কি, কনফিডেন্স যেটা আছে, মানে আত্মবিশ্বাস, ওইটাকে আমি কি করে বুঝতে পারি আত্মবিশ্বাসটা কখন আমার অহংকারে হয়ে যাচ্ছে, মানে কনফিডেন্সটা ওভার কনফিডেন্স হয়ে যাচ্ছে, এটা কি করে বোঝা যায়? খুব সুন্দর। অমিতেশ না, অমিতেশ তুমি প্রশ্ন করছো? অমিতেশ, হ্যাঁ তো তুমি 3টে প্রশ্ন করেছো। একটা বলছো আদর্শ কি হবে, এইটাই তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ দ্বিতীয় বলেছো কনসেন্ট্রেশন কি করে আসবে, হ্যাঁ তাই তো? আর তৃতীয় বলেছো যে আত্মবিশ্বাসটা অহংকারে পরিণত হচ্ছে কিনা কি করে বুঝবো, তাই তো? আচ্ছা আমি একটু একটা বলার চেষ্টা করি। প্রথম হচ্ছে আদর্শ। আদর্শ জিনিসটা কি? আদর্শ হচ্ছে যে যাকে দেখে আমি চলবো। ঠিক আছে, আমি একটা টার্গেট ঠিক করলাম তো, যে আমি এরকম হতে চাই, তাই না? আদর্শ কথাটার আরেকটা বাংলা হচ্ছে কি জানো, আয়না। ঠিক আছে, আমরা আয়নাতে কি করি বলতো, মুখ দেখি না? আয়নাতে মুখ দেখি কেন? যে আমার মুখটা ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে, আদর্শ হচ্ছে না আমার সামনে একটি আয়না, আমি যে পথে চলতে চাইছি আমার চলাটা ঠিক হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, আমি ধরো আমি একটা সুন্দর মানুষ হতে চাই, তো সুন্দর মানুষ হওয়া তো বেশ কঠিন কাজ। তো এই পথে চলতে চলতে সবসময় যে সাফল্য পাবো, সবসময় যে স্টেডি চলবো এমন তো নয়, মাঝে মাঝে সাকসেস ফেলিওর থাকবে। তো এই রকম চলার সামনে যদি আমাকে একজন বলেন যে আমি ওখানে, ধরো তুমি একটা জায়গাতে যাবে, দিল্লির একটা প্রান্তে যাবে, তুমি কখনো যাওনি, তো একজন বললেন, তুমি জানতে চাইলে তিনি তোমাকে রুট ডিরেকশন দিয়ে দিলেন, তুমি এরকম এরকম যাও। যদি এখন গুগল তুমি যখন ছিল না, ছেড়ে দাও, তো তখন কেউ একজন বলে ওখানে আমি গেছি, অনেকবার যাই, চলো আমি তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবো, তাহলে বেশ ভালো হয়। তো আদর্শ হচ্ছেন তিনি, যিনি আমাকে আমার লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তো এমন আদর্শ চয়েস করা উচিত যে যিনি জীবনের সব দিক থেকে বিকশিত হওয়ার রাস্তা দেখাতে পারেন। ধরো আমি একজন খেলোয়াড় হতে চাই, তাহলে একজন ভালো খেলোয়াড়কে আমি আদর্শ করতে পারি, তাই না? আমি একজন সাহিত্যিক হতে চাই, তাহলে আমি একজন সাহিত্যিককে আদর্শ করতে পারি। আমি সায়েন্টিস্ট হতে চাই, তাহলে সায়েন্টিস্টকে আদর্শ করতে পারি, তাই না? কিন্তু আমরা স্বামীজির কথা কেন বলি? তুমি যদি আরো নিশ্চয়ই তুমি স্বামীজির বিষয়ে জানো, দেখবে স্বামীজি একজন খুব ভালো সাহিত্যিক, ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, ভালো সায়েন্টিস্টকে তিনি রাস্তা দেখিয়েছেন, তিনি একজন শিল্পপতিকে রাস্তা দেখিয়েছেন,
তিনি কোন দিকে রাস্তা দেখাননি, তিনি খুব অসাধারণ গান করতে পারতেন, যার জন্য স্বামীজির মধ্যে আমরা সব রকম পাই। যার জন্য স্বামীজিকে আদর্শ করলে আমরা জীবনে যত দিকে বড় হতে চাই সব দিকে রাস্তা খুঁজে পাবো। এটা কি আমি তোমাকে বলতে পারলাম? তোমার আদর্শ কিরকম হবে? আমাদের মানে আমাদের যে আদর্শ আছে ওইটা আমরা মানে আমাদের আইন আছে যে আমাদের লক্ষ্যটা আমরা যেতে পারছি কি পাচ্ছি। মিডিয়া দেখো মাঝে মাঝে। তো আমি যদি একটা বৈজ্ঞানিক হতে চাই, তো আমি একটা ভালো বৈজ্ঞানিককে নিয়ে করবো। তো যেমন আজকে ভালো মানুষ হতে যদি চাই, তো আমি স্বামীজিকে আদর্শ নিয়ে করা অনেক ভালো হবে। কেন উনি অনেক মানে একটা ভালো মানুষ ছিলেন। উনি উনি একাই অনেক কাজ করেছেন। ঠিক, এটা হলো। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে কনসেন্ট্রেশন কি করে আসবে, এটা বলছিলে। দেখো এটার একটা দুটো উপায় আছে। যে যারা ভালো খেলেন তাদের একটা খেলার টেকনিক জানেন, প্লাস হচ্ছে প্র্যাকটিস করেন। তো তুমি খেলার টেকনিক আমি সব মুখস্থ করে ফেললাম, আমি সব ইউটিউব দেখে শিখলাম, বেশ সুন্দর, এই হচ্ছে টেকনিক, এরকম ব্যাট ধরতে হয়, এরকম বল বল এলে খেলতে হয়। কিন্তু আমি যদি ব্যাট হাতে মাঠে প্র্যাকটিস করতে না জানি, আমার যদি টেকনিক মুখস্থ থাকে, আমি কি পারবো? পারবো না। ফলে আমাদের দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে জানা, পদ্ধতি জানা, দ্বিতীয় হচ্ছে অভ্যেস করা। ঠিক আছে? তাহলে পদ্ধতিটা কি? আমি প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যে একটু স্থির হয়ে বসবো, একটা স্বামীজির ছবি রাখলাম, কি যাকে আমার ভালো লাগে, ঠাকুর দেবতা হতে পারে, আমার পছন্দের কেউ হতে পারেন, যদি আমার এমনি মানে কোনো হোলি সাইন হতে পারে, ক্রস হতে পারে, এরকম কিছু আমি ঠিক করে নিলাম। আমি রেখে আমি ওইটাই দেখলাম, চোখ বন্ধ করে ওইটাই দেখবো, আর কিচ্ছু দেখবো না। ঠিক আছে? 3-4 মিনিট এরকম করে প্র্যাকটিস করলাম। ঠিক আছে? তাহলে এটা একটা হচ্ছে টেকনিক, এটা একটা দিক। এর সঙ্গে এটা একটা পুরো সময় লাগে নিশ্চয়ই। তোমাদের যে আলোচনা হয় সেখানে আলোচনা হয়, তো এটা একটা পুরো ক্লাস লাগবে তোমাকে বলতে যে হাউ টু কনসেন্ট্রেট আওয়ার মাইন্ড। ঠিক আছে? তবে আমি তোমাকে এইটুকু বলি, নিয়মিত একটু চুপচাপ স্থির হয়ে বসবে, মনটাকে দেখবার চেষ্টা করবে, মনটা এদিক ওদিক কোথায় যাচ্ছে কি বলছে, তাকে একটা জায়গায় চুপচাপ বসানোর চেষ্টা করবে। ঠিক আছে? এই একটা পদ্ধতি বললাম। থার্ড হচ্ছে এই যে সেলফ কনফিডেন্স কখনো অহংকারে পরিণত হচ্ছে কিনা। দেখো, অহংকার মানুষকে না বড় হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তোমার কনফিডেন্স তোমাকে যদি আরেকটু উঠতে সাহায্য করছে কিনা, না তোমাকে ওখানে থামিয়ে দিচ্ছে কিনা। ঠিক আছে? তোমার কনফিডেন্স বলছে হ্যাঁ এটা পেরেছি, তো পরেরটা পারবো, নিশ্চয়ই পারবো, আমি পরেরটা করতে আর আগ্রহী হচ্ছি। আর অহংকার হয়ে গেলে ও আমি তো হয়ে গেছি, আর কি করা, আমার কিছু করার দরকার নেই, তাহলে ও তোমাকে ফুল স্টপ দিয়ে দিচ্ছে, ওখানে থামিয়ে দিচ্ছে। যখন থামিয়ে দিচ্ছে তোমাকে, ঠিক আছে, আর করতে দিচ্ছে না, আমি অনেক পেরে গেছি, আর আমার করার দরকার নেই, মা বলছে বাবু একটু পড় রে, কি সব পড়া হয়ে গেছে আমার, খালি আমাকে বারবার বলো আমার সব হয়ে গেছে, তখন বুঝবে তোমার মনে হয় একটু অহংকার হয়ে গেছে। আর তুমি যদি বলো এটা পেরেছি তো এর পরেরটাও পারবো, ঠিক আছে, এটা যখন পেরেছি পরেরটাও পারবো, তখন বুঝবে তোমার কনফিডেন্স আসছে। আর যখন তুমি বলছো আমি অনেক পেরে গেছি, আমি ওর থেকে বেশি নাম্বার পেয়ে গেছি, আমার এটা হয়ে গেছে, আমার হয়ে গেছে, যারা বলে আমার হয়ে গেছে তাকে বুঝতে হবে তারও হয়ে গেছে, তার পড়াটাও হয়ে গেছে, তারও হয়ে গেছে, মানে সে আর বেশি এগোতে পারবে না। ঠিক আছে? ধন্যবাদ। হ্যাঁ, তোমাকেও ধন্যবাদ, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো বলে। আর কেউ কোনো অভিভাবকের কোনো প্রশ্ন থাকলে? ঠিক আছে, এবারে তাহলে আমরা গানে চলে যাব। আমাদের একটা স্বামীজির গান এরা করে, ওই গানটা আজকে করে তারপরে আমরা আজকে এই বিশেষ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান শেষ করব। চিরাগ, সঞ্জু।
স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, ভারত ভূমি পূর্ণভূমি ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ত্যাগ সেবা মন্ত্র মোদের ভুলব না, ত্যাগ সেবা মন্ত্র মোদের ভুলব না, বাঁচব ভূমিতে করে বাঁচব না, বাঁচব ভূমিতে করে বাঁচব না, ভালোবাসা মন্ত্র মোদের ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না। তোমার আমার সবার দেশ ভুলব না, তোমার আমার সবার দেশ ভুলব না, তোমার ভুলব না, থামবো না, থামবো না, থামবো না, থামবো না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, ভারত ভূমি পূর্ণভূমি ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না। আমার মাঝে শক্তি আসে ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, ভারত ভূমি পূর্ণভূমি ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না। সবার সুখে সুখে আমার না, সবার সুখে সুখে আমার না, বিশ্বভুবন আমার ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলব না, ভারত ভূমি পূর্ণভূমি ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না, ত্যাগ সেবা মন্ত্র মোদের ভুলব না, ত্যাগ সেবা মন্ত্র মোদের ভুলব না, বাঁচব কবু নিজের ঘরে বাঁচব না, বাঁচব কবু নিজের ঘরে বাঁচব না, ভালোবাসা মন্ত্র মোদের ভুলব না,
ফুলবনা 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 শান্তির মন্ত্র গোরা ফুলবনা শান্তির মন্ত্র গোরা ফুলবনা শান্তির মন্ত্র গোরা ফুলবনা। আমাদের ছোটদের পক্ষ থেকে যুগলকে প্রণাম, আর বড়দের পক্ষ থেকে স্বামীজি যে বলেছিলেন ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ ত্যাগ ও সেবা, তোমার যে জীবন সেই জীবন স্বামীজির ওই বাণী প্রকাশ করে। তো সেটা আমাদের বড়দের ঠাকুরমা স্বামীজির শ্রীচরণে এটাই প্রার্থনা হোক, তোমার জীবন এইরকমই হয়ে সবার এরকম একটা আলোর দিশায় পথ চলুক, এই আমাদের বড়দের প্রার্থনা। খুব খুব আনন্দ। ভালো থাকুন, সকলকে আমার প্রণাম শুভেচ্ছা, আবার কখনো দেখা হবে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।